Taste the Daily. இஸ்ரோவின் மிக அதிக எடை கொண்ட CMS-03 தகவல் தொடர்பு செயற்கைக்கோள் LMM-3 ராக்கெட் தற்போது விண்ணில் ஏவப்படுகிறது. இது குறித்த நேரடி காட்சிகளை பார்ப்போம். Real-time programs activated. -25 seconds. -20 seconds. -15 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. S200 motors ignited. +5 seconds. S200 बूस्टर्स का सफलतापूर्ण प्रज्वलन और LVM-3 M5 का उत्थापन द्वितीय प्रमोचन मंच से. We have a magnificent liftoff, the LVM-3 M5 CMS-03 mission in the air. The simultaneous thrusting of the twin S200 motors is indeed a sight to behold. GSLV Mark 3 LVM-3 के नाम से जाना जाता है. यह हर बार एक कहानी लिखता है. पिछली बार हमने इसे चंद्रयान 3 पर देखा था और अब हम देख रहे हैं LVM-3 M5 CMS-03 mission. A clear Sriharikota sky and the LVM-3 silhouette. Thrill and satisfaction together at the countenance of the witnessing ISRO scientists. Sharp to engine main auto. दोनों स्टेप-ऑन बूस्टर्स S200 बूस्टर्स सामान्य निष्पादन करते हुए अपने उद्दिष्ट कक्षा की ओर बढ़ रहे हैं. यान को उद्दिष्ट कक्षा की ओर ले जाते हुए. The Shah's tracking station continue to track the trajectory. First stage performance normal. प्रथम चरण का कुल कार्यकाल 126 सेकंड का होगा. तत्पश्चात S200 बूस्टर शांत हो जाएंगे और उन्हें यान से पृथक कर दिया जाएगा. इस कड़ी में अगला चरण L110 चरण का प्रज्वलन है. L110 इंजन स्टार्टेड. जी हाँ, इसकी पुष्टि हो चुकी है. द्वितीय चरण L110 चरण का प्रज्वलन शुरू हो चुका है. We have a confirmation from the Range Operations Director that the second stage L110 has commenced its operation. L110 engine performance normal. The two Vikas engines together generating 1600 kilonewtons thrust in its high thrust version. S200 motors separated. रेंज ऑपरेशन निदेशक ने भी इसकी पुष्टि की. दोनों S200 बूस्टर्स को यान से पृथक कर दिया गया है. वर्तमान में L110 स्टेज जो कि तरल नोदक पर आधारित चरण है प्रज्वलित है और यान को उद्दिष्ट कक्षा की ओर ले जा रहा है. We have had the separation of the S200 motors and L110 is currently thrusting. तरल नोदक पर आधारित यह चरण उच्च प्रणोद वाले विकास इंजन की मदद से कुल 1600 किलोन्यूटन का प्रणोद उत्पन्न कर रहा है. इंजन की अधिकतम प्रभावी क्षमता प्राप्त करने के लिए इसमें ईंधन और ऑक्सीडाइजर का खास अनुपात में मिलाकर प्रज्वलित किया जाता है. इस चरण का प्रज्वलन काल कुछ 200 सेकंड का होगा. परफॉर्मेंस नॉर्मल. The tracking station at Charles Sriharikota continues to track and the Port Blair station will start to acquire signals at about T+200 seconds onwards. Now we have a separation of payload fairing. जी हाँ, अब यान 115 किलोमीटर की ऊंचाई प्राप्त कर चुका है और इस वजह से यह घने वातावरण से बाहर जा चुका है. अब ऊष्मा कवच की आवश्यकता नहीं रह जाती, इसलिए इसे यान से पृथक कर दिया जाता है. The payload fairing has been jettisoned as the rocket has cleared the dense atmosphere. There's no need anymore to give aerodynamic shape to the rocket or to safeguard the satellite against aerodynamic heating. +4 minutes. First stage performance normal.
வணக்கம் ஐயப்பன். சிஎம்எஸ் 03 என்று சொல்லக்கூடிய செயற்கைக்கோள் வெற்றிகரமாக விண்ணில் இன்றைக்கு செலுத்தப்பட்டிருக்கிறது. CVMS M5 ராக்கெட்டுகள் மூலமாக CMS 3 என்கிற இந்த செயற்கைக்கோள் இன்று பிற்பகல் விண்ணில் செலுத்தப்படும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது. குறிப்பாக இதற்கான கவுண்டவுன் எல்லாம் நேற்றே தொடங்கியது. நாட்டினுடைய தகவல் தொடர்பு வசதிகளை மேம்படுத்தும் வகையில் இந்தியாவினுடைய விண்வெளி ஆராய்ச்சி நிறுவனமான இஸ்ரோவினுடைய சதீஷ் தவான் விண்வெளி ஆய்வு மையத்தின் மூலமாக 2013ஆம் ஆண்டு செலுத்தப்பட்ட GSAT-7 என்று சொல்லக்கூடிய செயற்கைக்கோளுடைய ஆய்வுக் காலம் விரைவில் முடிய உள்ள காரணத்தினால் அதற்கு மாற்றாக LVM3 என்று சொல்லக்கூடிய M5 ராக்கெட் மூலமாக விண்ணுக்கு ஏறக்குறைய அதிக எடை கொண்ட 4410 கிலோ எடை கொண்ட CMS 3 GSAT-7R என்ற செயற்கைக்கோள் இஸ்ரோ இன்றைக்கு விண்ணிலே செலுத்தி இருக்கிறது. இஸ்ரோ விஞ்ஞானிகளால் ரூபாய் 1600 கோடியில் உருவாக்கப்பட்ட இந்த தகவல் தொடர்பு செயற்கைக்கோள் ஆந்திர மாநிலத்தில் இருக்கக்கூடிய ஸ்ரீஹரிகோட்டாவில் இருக்கக்கூடிய சதீஷ் தவான் விண்வெளி ஆய்வு மையத்தினுடைய 2வது ஏவுதளத்திலிருந்து இன்று 5:26 மணிக்கு விண்ணில் செலுத்தப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டு அதற்கான கவுண்டர் எல்லாம் நேற்று தொடங்கியது. சரியாக 5:26 மணிக்கு திட்டமிட்டபடி விண்ணில் ஏவப்பட்டிருக்கிறது. குறைந்தபட்சம் இந்த செயற்கைக்கோள் 170 கிலோமீட்டர் தூரம், அதாவது அதிகபட்சமாக 29,970 கிலோமீட்டர் தொலைவு கொண்ட புவிவட்ட பாதையில் நிலைநிறுத்தப்படவிருக்கிறது. அதற்கான அந்த கண்காணிப்பு பணிகளை இஸ்ரோவில் இருக்கக்கூடிய நமது விஞ்ஞானிகள் தீவிரமாக கண்காணித்து வருகிறார்கள். ராக்கெட் ஏவுதளத்திலே 25:30 அதாவது நேர கவுண்டவுன் நேற்று தொடங்கி 3:56 மணிக்கு தொடங்கியது. இதையொட்டி இறுதிக்கட்ட பணிகள் எல்லாம், அதாவது இஸ்ரோ விஞ்ஞானிகள் தீவிரமாக திட்டமிட்டு புவியில ஏற்படக்கூடிய மாற்றங்கள் அதற்கு சார்ந்து இருக்கக்கூடிய ஆய்வுகளை எல்லாம் மேற்கொள்வதற்காக இந்த செயற்கைக்கோளை விண்ணிலே அனுப்புகிறார்கள். குறிப்பாக விரிவுபடுத்தப்பட்ட மல்டி பேன்ஸ் தொழில்நுட்ப வசதிகளோடு தயாராகக்கூடிய இந்த செயற்கைக்கோள் இந்திய கடற்படை, கடல்சார் பாதுகாப்பு, ராணுவத்தினுடைய பணிகளுக்காக பயன்படுத்தவிருக்கிறது. இதுவரை புவிவட்ட பாதையில் ஏவப்பட்ட செயற்கைக்கோள்கள் இதுதான் அதிக எடை கொண்டது என்ற தகவல் குறிப்பிடத்தக்கது. குறிப்பாக இந்த செயற்கைக்கோளுடைய பணி என்பது நாம் ஏற்கனவே சொன்னது போல சுமார் 1600 கோடி மதிப்பீட்டிலே ஸ்ரீஹரிகோட்டாவில் இருந்து இன்றைக்கு ஏவப்பட்டிருக்கிறது. அதற்கான அந்த புவிவட்ட பாதையில் நிலைநிறுத்தப்படவிருக்கிறது. இந்த LVM3 என்று சொல்லக்கூடிய இந்த ராக்கெட், அதாவது GSAT-7R என்று சொல்லக்கூடிய இந்த செயற்கைக்கோள் மிக துல்லியமாக பல்வேறு பாதுகாப்பு அம்சங்கள், கடல்சார் மற்றும் இந்திய கடற்படை பாதுகாப்பு, ராணுவ வசதிகளுக்காக, அடிப்படை கட்டமைப்பு வசதிகளுக்காகவும் பாதுகாப்பு அம்சங்களுக்காகவும் இன்று ஏவப்படுகிறது. அது விண்ணிலே நிலைநிறுத்தப்பட்டவுடன் அதற்கான அந்த பணிகளை அது திட்டமிட்டபடி தொடங்கும். குறிப்பாக இஸ்ரோவில் இருக்கக்கூடிய விஞ்ஞானிகள் தீவிரமாக இதற்கு நுட்பமாக ஆராய்ந்து திட்டமிட்டு சதீஷ் தவான் விண்வெளி ஆய்வு மையத்தினுடைய 2வது ஏவுதளத்திலே இருந்து இன்றைக்கு விண்ணிலே செலுத்தி இருக்கிறார்கள். அனைத்து விஞ்ஞானிகளும் அது செலுத்தப்பட்ட பிறகு மகிழ்ச்சி ஒருவருக்கொருவர்களை வெளிப்படுத்தி இருக்கிறார்கள். இந்த இஸ்ரோவில் இருந்து மிகப்பெரிய அளவிலே இன்றைக்கு செயற்கைக்கோள் மூலமாக விண்ணிலே பல்வேறு தொழில்நுட்பங்கள் சார்ந்து கடல்சார் ஆராய்ச்சிகளாக இருக்கட்டும், புவிசார் ஆராய்ச்சிகளாக இருக்கட்டும், கடல் மட்டத்திலிருந்து ஏற்படக்கூடிய மாற்றங்கள், அதே போன்று இயற்கையினுடைய பேரிடர்கள், அதே போன்று பேரிடர்களுடைய அறிகுறிகள், பேரிடர் பாதிப்புகள், அதே போன்று அறிவியல் சார்ந்த பல்வேறு கட்டமைப்புகள், இவற்றையெல்லாம் ஆராய்வதற்கு பல்வேறு செயற்கைக்கோளை அனுப்பி பல்வேறு ஆய்வுகளை தொடர்ந்து செய்து வருகிறது. அப்படி அடுத்த கட்ட ஒரு ஆய்வாக இந்த செயற்கைக்கோள் இன்றைக்கு சதீஷ் தவான் விண்வெளி ஆய்வு மையத்தில் இருந்து விண்ணிலே செலுத்தப்பட்டிருக்கிறது. செலுத்தப்பட்டவுடன் அது புவிவட்ட பாதையிலே ஒவ்வொன்றாக நிலைநிறுத்தப்பட்ட பிறகு அதனுடைய பணிகளை அந்த செயற்கைக்கோள் செய்யும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. குறிப்பாக இன்று திட்டமிட்டபடி 5:26 மணிக்கு சதீஷ் தவான் விண்வெளி ஆய்வு மையத்திலிருந்து இந்த அதாவது GSAT-7 CMS 3 என்கிற இந்த செயற்கைக்கோள் விண்ணிலே செலுத்தப்பட்டிருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது. ஐயப்பன், கூடுதல் தகவல்களை வழங்கியதற்கு நன்றி ஜெயக்குமார்.